한다면 그 사람은 헛된 꿈을 가진 사람이다. 사람들이 이렇게 이야기하기 쉽다고 하는 겁니다. They may say it seems to be possible. 이것이 가능하다고 하면요, this is a vision. 이건 비전이라고 해요. It's not. That's an illusion. 이렇게 얘기하는 겁니다. However, how do you know? How do you know what the possibility means? 도대체 그 가능성이라고 하는 게 무슨 뜻입니까? Because I want to say that we simply do not know what the standard of defining a vision and an illusion. 그 미래에 대한 비전이나 그 illusion, 그러니까 환상, 망상 같은 것들을 구분할 만한 그러한 우리가 기준을 가지고 있지 않다는 것을 우리가 인정해야 한다고 하는 거예요. From the Christian perspective, 기독교인의 눈으로 봤을 때는요, the dream means the value that God wants us to do, or the lifestyle that following God's direction. 오늘 기독교인의 눈으로 봤을 때는 우리들에게 있어서 꿈이라고 하는 것은 어떤 가치라고 하는 겁니다. 어떤 가치냐면요, 하나님께서 나로 하여금 하도록 하시는 가치가 바로 우리들의 꿈이라고 하는 거예요. 하나님께서 나에게 시키시는 일을 하는 것이 바로 우리의 꿈이라고 하는 겁니다. 또 나의 라이프 스타일이, 나의 행동 방식이 하나님께서 원하시는 그 디렉션을 따라가는 그런 사람이 돼야 그 사람이 하나님의 꿈을 가진 사람이라고 이야기할 수 있는 겁니다. Whether that will finally come true or not. 그것이 실제로 이루어지지 않든 우리의 행동 방식이 하나님의 기준에 맞고 있느냐라고 하는 것이 제일 중요한 부분이라고 하는 겁니다. If we live for God, 우리가 하나님을 위해서 살면요, and if we live for Jesus Christ, 우리가 예수님을 위해서 살면 we have the dream of heaven. 우리는 하늘의 꿈이 있는 사람이라고 하는 거예요. And the value of the kingdom of God. 하나님 나라의 꿈이 있는 사람들이라고 하는 겁니다. Thus Paul said, 그래서 사도 바울이 이야기하기를 if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. 우리가 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해서 죽기 때문에 사나 죽으나 우리는 다 주님의 것이구나 라고 그렇게 고백할 수밖에 없었다고 하는 겁니다. 하나님께서 원하시는 길을 따라서 사는 삶, 하나님을 위해서 사는 삶, 그 사람이 꿈이 있는 사람이라고 하는 거예요. 세상 사람들은 우리들에게 내가 가능성이 없는 것 같으면 너는 환상에 젖어 있어, 너는 몽상에 빠져 있어 이렇게 얘기하고, 어떤 사람은 내가 가능성이 있어 보일 때는 그래 너는 좋은 꿈을 가졌다, 자기들의 기준에 따라서 그 가능성에 따라서 우리를 평가하지만 하나님께서 우리들에게 하시는 말씀은 하나님의 꿈에 있는 사람, 하나님께서 꿈을 주신 사람, 그 사람이 진짜 꿈이 있고 생명이 있는 사람이다. 오늘 성경 말씀은 그렇게 이야기하고 있는 겁니다. He said, Paul the Apostle said, we are the Lord's. 우리가 하나님의 사람이라고 이야기합니다. That's the life of Christian, the Christian dream. 이게 바로요, 기독교인의 삶이고 기독교인의 소망입니다. People who live for God and people who have the value of the life with God, 하나님 안에서 생명을 가지고 또 하나님을 위해서 살 수 있는 그런 사람들 are the Christians with dreams. 정말 꿈을 가진 기독교인들이라고 하는 겁니다. And they are the living ones. 바로 그 사람들이 살아있는 사람이라고 하는 거예요. In short, 간단히 말하면요, from the Christian perspective, 기독교인의 눈으로 봤을 때 people who have a life in God, 하나님 안에서 생명을 가지고 있는 사람들 are the living ones. 바로 그 사람들이 살아있는 사람이라고 하는 거예요. 바로 그 사람들이 살아있는 사람이라고 이야기하는 겁니다. The life is in Him means, 그에게 생명이 있다고 이야기하는 것은요, in God's perspective, 하나님의 눈으로는 Eutychus is a living one, not dead. 유두보가 죽은 사람이 아니라 유두보가 살아있는 사람이다, 이렇게 얘기하는 것입니다. That was also a powerful message to the people in the house. 그 집 안에 있는 사람들에게도 똑같이 아주 파워풀한 메시지였어요. They might listen to these words as, 이 이야기를 뭐라고 들었을 것이냐면요, you, the people who are listening
the word of God. 하나님의 말씀을 듣고 있는 너희들은 are the living ones too. 너희들 역시 살아있는 사람이다. 이렇게 들을 수 있었기 때문이라고 합니다. But then, how do we live? 어떻게 우리 살아야 할까요? Do we have a life in God? 우리가 하나님의 생명을 가지고 있습니까? 우리가 하나님의 생명을 가지고 있습니까? Am I a living one in God's viewpoint? 하나님의 눈으로 봤을 때 내가 살아있는 사람입니까? To answer this question, we need to check the 4 steps. 이 이야기를 우리가 대답하기 위해서는 4가지 단계를 좀 생각해 보려고 합니다. The first one is, what is my dream? 내 꿈은 뭐냐는 겁니다. What is my dream? Do I have a dream? What does that look like? 어떤 꿈을 도대체 가지고 있습니까? What do you want to be? What do you want to do? 뭘 하고 싶고, 뭐가 되고 싶습니까? Somebody want to say, like, I want to be a really rich man. I want to be a businessman. 돈 많이 버는 사람 되고 싶다 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. 어떤 사람은 I want to be a successful scholar. 아주 훌륭한 학자가 되고 싶다고 얘기할 수 있을지도 모릅니다. So, what do you want? 지금 나는 뭘 하고 싶습니까? What do you want to be? 뭐가 되고 싶습니까? 우리가 우리의 꿈을 알아야 돼요. We should know our dream. What does your dream look like? 어떤 꿈을 가지고 계시는 거예요? 잘 안 떠오르고 있어요? I don't really know what I want to be. 뭐가 될지 잘 모르겠어요. 아마 여러분들이 하고 싶은 소망, 여러분들이 갖고 싶은 그런 되고 싶은 꿈들, 그런 것들이 다 있을 것입니다. 그러면 첫 번째 꿈이 있다고 하는 것을 깨달았다면 두 번째 제가 여러분들 이렇게 묻는 것은 뭐냐면 the second one is what do you think? How the dream comes true? 어떻게 그 꿈이 이루어질까? 어떻게 생각하십니까? 그 꿈은 도대체 어떻게 이루어질까? Who's the one to realize your dream? 누가 당신의 꿈을 이루어 주십니까? By God's word? By God's plan? 하나님께서 여러분들의 꿈을 이루어 주십니까? Or by your own effort? 여러분들의 노력으로 이루어집니까? 어떻게 생각하세요? 나의 꿈이 이루어진다고 한다면 그것은 by the God's plan or by our own effort? 우리의 노력으로 되는 걸까? 하나님께서 하시는 걸까? We have to confess like this. 우리는 이렇게 고백해야 합니다. God helps us first. 하나님께서 우리를 먼저 도우시고요. Then I achieve my goals. 그리고 내가 내 일들을 할 수 있게 되는 거라고 하는 겁니다. 여러분들 이걸 믿으셔야 돼요. 하나님께서 먼저 나를 도우셔야 내가 내 꿈을 이룰 수 있게 된다고 하는 사실을 믿으셔야 한다고 하는 겁니다. 그래서 저는 이렇게 얘기할 수 있을지도 몰라요. If you can say, you can achieve your own goal by yourself. 만약에 여러분들 스스로 여러분들의 골을 이룰 수 있다고 생각한다면 just work hard. 그냥 열심히 하세요. 계속. But if you believe that you need God's help to achieve this, 이것을 이루기 위해서 하나님이 정말 필요하다고 한다면 pray God for this. 이것을 위해 하나님께서 기도해야 하는 건 아니겠냐고 하는 거예요. 하나님께서 이루어주신다면 하나님께 기도해야 되겠죠. 내가 노력하는 것을 넘어서서 내가 노력하는 것뿐만 아니라 하나님께서 도우셔야 내가 이것을 할 수 있다고 한다면 그러면 we have to pray God for this. 이것을 우리 하나님께 기도해야 한다고 하는 거예요. The third question is, 세 번째 질문입니다. If God realized people's dream, 만약에 하나님께서 사람들의 꿈을 이루도록 도와주신다고 한다면 but then
Why? 왜 도와주실까요? Why should God do this? Why should God have people's dream come true? 왜 하나님의 사람들의 꿈을 하나님께서 이루어 주시는 걸까요? 왜? 이유가 있지 않겠습니까? God has people. 하나님께서 사람들을 도와주십니다. When they strive to achieve God's goal. 우리의 goal을 성취하려고 하는 것이 아니라 하나님의 goal을 성취하려고 노력할 때 하나님께서 도와주신다고 하는 거예요. If you are going to another direction from God, 만약에 여러분들이 하나님의 방향과 다른 방향으로 가고 있는데 if God keeps helping you, 하나님께서 계속 도와주신다고 한다면 that will definitely cause a serious problem. 만약에 여러분들이 하나님의 방향으로 가고 있지 않는데 하나님께서 계속 도와주셔서 잘 되게 한다면 그 사람은 결국 문제를 만나게 된다는 거예요. 중요한 건 뭐냐면 God helps people. 하나님께서 사람을 도우시는데 어떤 사람을 도우냐면 the people who strive to achieve God's goal. 하나님의 일들을 성취하려고 노력하는 사람 있죠? 그런 사람을 하나님께서 도우신다는 거예요. There's the last step. 그래서 마지막 스텝은 결국은 어떤 얘기를 우리가 해야 하냐면 What is the purpose of God for me? 하나님 나를 향해서 가지고 있는 계획이 뭐냐는 겁니다. Does my dream and goal fit with God's direction? 나의 goal이 하나님의 디렉션과 일치하고 있느냐? 하나님의 디렉션과 만나고 있느냐를 우리가 묻지 않을 수 없다고 하는 거예요. And then go back to the first question. 그리고 나서 다시 첫 번째 질문으로 돌아가서 얘기를 한다면 내가 나의 꿈을 가지고 이 꿈을 하나님께서 이루어 주시기를 바라는 것은 이루어지지도 않을 뿐만 아니라 이루어진다 해도 좋지 않을 수 있다는 거예요. 그런데 하나님의 뜻을 내가 알기 시작하면 When I start to realize God's goal for me, 나를 향한 하나님의 goal을 내가 깨닫기 시작한다면 God can change my life. And God really can help me to do this. 내가 그것을 할 수 있도록 하나님께서 도와주셔서 내가 결국에는 finally will make that up. 우리가 그것을 성취할 수 있게 된다고 하는 겁니다. Brothers and sisters, 사랑하는 성도 여러분, when I humbly ask these 4 questions to you, 내가 여러분들에게 이 4가지 질문을 물을 때는요, 그것은 that means we have to think about our goal again, our hope, our dream again. If we have the different goals and dreams from God, from God's plan, 하나님께서 우리들에게 주시는 그 계획이나 하나님께서 우리들에게 주시는 방향과 다른 길로 걸어가고 있을 때 we have to think about this again. 우리가 이것을 다시 한번 생각해 봐야 된다는 거예요. 내가 내 골을 셋업해 놓고 하나님 이것을 도와주세요 이렇게 셋업해 놓고 하나님께서 왜 안 도와주시느냐 이렇게 이야기하는 것이 아니라 내가 하나님의 고대로 내가 하나님의 뜻대로 살아가고 있는 것입니다. 그것을 먼저 물은 후에 그것이 확실하다면 하나님께 기도하는 겁니다. 하나님 도와주세요. 이것이 이루어지도록 도와주세요. 이렇게 기도하면 된다고 하는 겁니다. So, do we have a life in God? 우리가 하나님의 생명을 가지고 있습니까? Do we live for God and God's purpose? 우리가 하나님과 하나님의 목적을 위해서 살아가고 있습니까? When we live for God and strive to achieve God's purpose in our lives, 우리 삶을 통해서 하나님의 일을 이끌어가려고 노력하고 우리가 하나님을 위해서 살아간다면 we actually become the living ones. 살아있는 사람들이 된다고 합니다. With life from God. 하나님께서 주신 생명을 가지고 살아있는 사람이 된다고 합니다.